कहता गुरु तो तुसी सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी मनते हो ते महीने का फलादेश मेरे पासों सुनना चाहते हो। असीं 4 युगां दे गुरु सी, सानूं तुसीं जवाब दे दिता है, जां तां मैनूं गुरु मनो जां महीने का फलादेश अपने सतगुरां दे पासों जाके सुनो। ये गल कहण तो सिख वापस मुड़ आया। सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणों में पहुंच करके बाबा बुढ़ा जी के पास सिख ने बेनती की। कह लगे बाबा बुढ़ा जी इं पंडित ने किया है, कहते बहुत भला होया, बड़ा चंगा होया। अनेक प्रकार के जिहड़े इन्हां दे जंजाल साडे उपर पंडितां ने बामणां ने पाए हुए सन, उन्हां तो सतगुरु जी ने सानूं किरपा करके सुतंत्र करवाया है। यह भी एक इन्हां दी बंदिश साडे उपर पई रहनी सी कि केवल पंडित ही महीने का फलादेश सुना सकता है। सानूं इन्हां दे अधीन होना पैना सी। आपां सतगुरु जी के चरणों में बेनती करके सतगुरु जी की पवित्र असरां तो सुनते हैं। बड़ा भारी सुंदर दीवान सजा होया सी। हजूर सच्चे पातशाह पूर्णमाशी के चंद्रमा के न्याय शांत स्वरूप सतगुरु अर्जन साहब अपनी सारिया शक्तियां समेत आप विराजमान हैं। चंद्रमा जिवें अपनी चांदनी प्रकाशता है, सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी भाव भगती की चांदनी सारे के उपर पा रहे हैं। जिवें चंद्रमा के विचों अमृत दीयां किरणां निकलदियां हन, हजूर सच्चे पातशाह के मुख दे विचों अमृत तरीके जिहड़े बचन हैं, खालसा जी अमृत दीयां बूंदां दी न्याय निकल रहे हैं। जिवें चंद्रमा नूं वेख करके कवियां खिड़दियां हन, गुरसिखां दीयां बुद्धियां प्रकाश रहीआं हन। चंद्रमा दे चंद तो जिवें ठंड पैंदी है, सतगुरु जी दे पवित्र बचनां तो तपे होए हिरदे ओ ठर रहे हैं। सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे उदाले जिवें चंद्रमा दे उदाले तारियां दा घेरा हुंदा है, इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त सेवा दे पुंज बाबा बुढ़ा जी वर्गे, भाई लंगाहे, भाई पुराने वर्गे, भाई विधिये वर्गे, सो बड़े उच्च कोटि के गुरु के सिख जो नाम रसीए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्वेते हैं, सिमरन भजन जुड़े हुए हैं, सेवा दे पुंज हैं। दूसरे पासे ब्रह्म ज्ञानना माइया सतगुरु जी के चरणों च बैठिया हुई हैं। 4 चफेरे घेरा कट्टी हुई संगतां जिवें सारियां चकोरा इके चंद्रमा वल तकदियां हन। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह दे पवित्र चेहरे के दर्शन कर करके संगतां निहाल हो रही हैं। बाबा बुढ़ा जी उत्थे गल विच परना पाया, सो बेनती करन लगे। हजूर कहण लगे बाबा जी बैठे ही सुनाओ, सो की तुहाडा ख्याल है, तुसीं बिरधों उठण दी खेचल क्यों कीती है? बेनती की सच्चे पातशाह बड़ी जरूरी बेनती इस वास्ते उठ के करने वाली है, आप कृपा करके ध्यान दे के सुनो। सच्चे पातशाह जी आप जी ने कृपा की, सानू जो बड़ा भारी ब्राह्मणी जाल से तो तुसी कृपा करके सानू छुड़ाया है। कदे साडे बच्चे जमदे सन, उन्हां दे मूंह दे विच जमदे सार गऊ दा गोबर ते गऊ दा पेशाब पाया जांदा सी, ताकि इन्हां दी बुद्ध उज्जल ना होवे। तुसी कृपा की है सच्चे पातशाह, बाणी पढ़ के अमृत इन्हां दे मुख विच आप जी ने पाउण दी आग्या की है। गरीब नवाज अनेक प्रकार की पूजा प्रतिष्ठा तो हटा करके एक अकाल पुरख दे नाल तुसी सानू जोड़िया है। सारे पासियां तो जिवें सुतंत्रता बख्शी है, सो अपनी धुर की बाणी आप फरमा करके सब तो उच्चा परमेश्वर का लड़ सानू पकड़ाया है। सारे पासे तो सुतंत्र जिवें कीता कि सच्चे पातशाह महीने वाले दिन, संगरांद वाले दिन असीं ये पंडितां दे अधीन होए रहांगे कि ओही सानू आके महीने का फलादेश सुनाउण। बाबा जी नूं हजूर कहण लगे बाबा जी की कारण है? कहण लगे महाराज जिहड़ा पंडित महीने का फलादेश सुनाउण आया करदा सी, इस वारी वो नहीं आया। वो कहंदा जां तां गुरु मैनूं मन्नो ते जां महीने का फलादेश अपने सतगुरां दे पासों जाके सुनो। तो गरीब नवाज आप जी कृपा करो, एक ऐसी अमृत रूप बाणी उचारो जिस करके 12 महीनों द्वारा पवित्र उपदेश सन तुहाडी रसना तो प्राप्त होवे। हरेक का एक ख्याल हुंदा है कि महीने का नाम किसी महापुरुष, किसी चंगे भले पुरुष के पासों सुनिए, जिस करके सानू वो महीना सफला गुजरे। इस वास्ते महाराज आप जी तो वड्डा होर कौन है? आप अकाल पुरख का स्वरूप हो, गुरु नानक साहब जी की पंजवीं जोत हो, सर्व कला समर्थ हो, साडे सतगुरु हो। असीं तुहाडी बाणी पढ़ के तुहाडी अमृत रूप रसना तो महीने का नाम सुनिया करांगे। आप कृपा करो कोई ऐसी बाणी आप उच्चारण करो जिस विच 12 महीनों द्वारा उपदेश मिले। हजूर कहणगे बाबा बुढ़ा जी सतगुरु नानक साहब जी ने तुखारी राग दे विच
12ਵਾਂ ਸ਼ੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝ ਗੁਪਤ ਅਲੰਕਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਸੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਨਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਖਦਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਤੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਭੁਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਵੇਤੇ ਹਨ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਟਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਛਾਲੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਰੰਗ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਸੋ ਅਸਨ ਆਓ ਪਿਰਾ ਤਾ ਤਨ ਝੂਰ ਮੁਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਾ ਮੇਲਾ। ਸੋ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸਰਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਇਹ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਜ਼ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ,
जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजा अवर जना। ਕੱਤੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਤਕ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਰਸਾ ਸਭ ਦੇ ਸੋਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਤੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਰ ਮਾਹਿਰ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ, ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁ ਨਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਉਹ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਾਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਤੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਖਾਰ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਆਪਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਯਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜੋ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਓ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਇਨਹੀ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜਣਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। 8 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤੇ ਆਗਿਆ ਰੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕਲਗੀ ਤੇ ਤੋੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਝ ਤੇ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ 23 ਪੋਹ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਮੁਖੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ 14 ਨੂੰ 1762 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੰਢਾਈ ਸੀ।
पर वैसाख ਦੇ ਵਿੱਚ अत्यंत ਉੱਥੇ पानी की किल्लत होने का कारण, बहुती गर्मी का कारण, तो सारे खालसे ने इकट्ठे होके सतगुरु ग्रंथ साहब के मूहरे अरदास करके तो ये प्रोग्राम बना लिया सी कि जो वो शहीदों का दिहाड़ा है वो पहली माघ वाले दिन इत्थे मनाया जाया करे, माघी वाले दिन इत्थे इशनान किया जाए। तो अज श्री मुक्तसर साहब दे विच लखां की गिनती च गुरु की प्यारियां संगतां आ के इशनान करके सरोवर दे विच गुरु के अमृत छक छक के रहत मर्यादा प्रपक हो के अपनी टुटियां हुई लिवां सब जुड़ा रहे हैं, गढ़ा रहे हैं सतगुरु सच्चे पातशाह के पासों। तो खालसा जी ये जंग किवें होया सी, कारण की सी? श्री अनंदपुर साहब दे विच जदों पहाड़ियां दे नाल जंग होण लगा सी, उस मौके ते 22 धार दे पहाड़ी राजा ने ख्याल किया कि आपां होर तरीके नाल नहीं जित सकदे। जसवालियां ने एक ऐसा हाथी तैयार किया जिस नूं बड़ी शराब पे आई, मत्थे दे विच 7 तवे बंदे सन और उहनूं शराब पे आके उहदे मूँह विच दुधारा खंडा फड़ाया सी। मगर फौज लगी सी 3 लाख कि लोहगढ़ का जिहड़ा दरवाजा इहनूं हाथी तोड़ेगा ते मगरों असीं हमला करके जित प्राप्त करांगे। जदों उन्होंने उधर तैयारी की, खालसे नूं पता लगा, गुरु के चरणों में बेनती हुई, सच्चे पातशाह जी किवें मुकाबला करांगे? दुनी चंद भाई सालो का पोतरा सी। भाई सालो सतगुरु रामदास जी का बड़ा आनंद सेवक सी। सतगुरु जी ने कहा होया है कि श्री अमृतसर साहब का कुतवाल है भाई सालो जी, कोई मामूली सिख नहीं सी। तो उसका पुत्र पोतरा सी खालसा जी दुनी चंद, हाले अमृत नहीं सी छकिया होया, दुनी चंद उसका नाम सी। बड़े मोटे कद का, बड़ा लम्मा उसका शरीर। सच्चे पातशाह जी कह लगे ये गुरु घर का शेर, ये दुनी चंद मुकाबला करेगा। पर दुनी चंद बेअमृतिया होने का कारण तो बहुते मसंदी पुणे च फसिया होया सी, खुराकां खा के सिमन भजन ना करना, कड़ाह खा के वेला बह रहने वाला, बड़ा इहदा चित कमजोर वेख के डर गया गल सुन के कि हाथी का मुकाबला कौन करेगा। अपने नाल 200 सिख नूं होर नाल लैके ये रात रात किले की कंध टप के ये चला गया सी। तो जदों ये कंध टप्पण लग्या, रस्सा टुटा सी, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਜਦੋਂ थले ਵੱਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ टुट गई सी। इथों मंजे ते पा के अमृतसर साहब लगाया, उत्थे जांदियां सार सप लड़ करके ये मर गया सी। ਇਹਦੀ ਇਹ हालत हुई सी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कलंक सी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ खालसा जी पोतरे सन अगे लाहौरा सिंह ते पिशौरा सिंह, उन्होंने अमृत छकिया सी गुरु कलगीਆਂ वाले सच्चे पातशाह दे पासों। तो उन्होंने आके अनंदपुर साहब दे फिर सतगुरु जी के चरणों में पहुंच करके अपनी कुर्बानी दे के ਉਹ अपना ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ ਵਡੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ। ਉਹ 200 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਦਿਨ ਜੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਝੈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਚੰਗਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ 5 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਸਨ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ 40 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 37 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਨੇਸ਼ ਨਗਰ, ਆਲਮਗੀਰ, ਫਿਰ ਰਾਏਕੋਟ, ਰਾਜੂਆਣਾ ਆਦਿਕ ਹੇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੁਰਕ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਖੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜੇਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਈਸੇ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਈਸੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਖੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਖੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਿਆਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 14 ਮੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਸਿੱਧਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਜੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 50,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਵਲ 5 ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਅੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਜੂਨੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਹੁਣ ਕੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਧਾਰੋ, ਜੋਧੇ ਬਣੋ ਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾਈਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ,
केवल गुरु की सिक्खी प्यारी है, वो अपने सिरां नूं तली ते रखो। ऐस लकीर तो वो लंघो कि आपां हुण जो अपनी स्याही दे नाल ये काले अखर लिख के दित्ते हन बेदावे दे, वो अपने सिर दे खून दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह दे पासों पड़वाउणे हन। ये विचार जदों होई 39 सिंह होर अगे लंघे हन। 40वें भाई महा सिंह जी, 41वें माता भाग कौर जी कहण लगी, हाँ पुत्रो शेर बनो, मझैलना दुध पी पी के तुसीं की कीता, बड़ी बुरी गल। अज गुरु घर तो खारज होके चले हो, गुरु घर तो बेमुखा नूं लोक परलोक विच कोई जगह नहीं, क्यों सारे देश नूं बदनाम करवाउण लगे हो। ये कहण तो माता भाग कौर ने मंगारिया, भाई महा सिंह ने मंगारिया। सतगुरु जी की कृपा नाल ये 40 सिंह त्यारपुर तैयार होए। जिधर नूं कलगियां वाले सच्चे पातशाह गए, उन्होंने घोड़ियां की पैड़ के मगर मगर ये भी तुर पए। 2 मील की विथ पई। सतगुरु कलगियां वाले जी 2 को अगे, उस तो 2 को मगरे 40 सिंह, उन्होंने तो 3 को पिछे वजीदा चढ़िया आ रहा है। अखीरी जंग जिन्हें करना है सतगुरु जी के खालसे दे नाल। अगे अगे तुरेगा सच्चे पातशाह जी। 14 मील अगे जाके एक टिब्बी साहब, टिब्बी उच्ची सी, खदराण की ढाब, नीवा था जिथे पानी बड़ा भारी जमा सी, होर किते नेड़े नेड़े पानी नहीं सी। सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने यह बड़ा सोहना मोर्चा बंदी जान करके इत्थे अपना उतारा किया। पर अंतरजामी जान रहे हैं कि साडे पुत्र भुले होए, भटके होए, अज फिर साडे चरणों में जुड़न वास्ते, कुर्बानी देने वास्ते पिछे पिछे आ रहे हैं। इस वास्ते उन्होंने जंग करने वास्ते मोर्चेबंदी इतने चंगी होगी, असीं अगे चलीए। सच्चे पातशाह एक को अगे जी उच्ची टिब्बी है उसके उपर जाके अपना डेरा जमाया है। ये गुरु के सिंह जो पिछे पिछे गए, वेख लिया कि सतगुरु कलगीधर जी अपने दल समेत और सामने उतरे हुए ने। कह लगे केड़ा मुंह लैके चलीए, हुणे अज ही दोपहरे लेके दिता सी, तुसीं साडे गुरु नहीं, असीं तुहाडे सिंह नहीं। हुण हथ जोड़िया, महाराज के चरणों से मत्था रखिया, जबानी जबानी गल्लां कीतियां, हुण ये टुटी नहीं गंढी जानी, सिंघो हुण कुर्बानी करनी पवेगी। ये जब मन में ख्याल किया, जोश दे के त्यारपुर तैयार सुते वीर आसन जगार भाई महा सिंह ने इन्हां गुरु के प्यारे ने इत्थे मोर्चेबंदी कर ली है। अपने बड़े बड़े कशहरे 10-10 गज के कशहरे पुराने सिंघां दे हुंदे सन। अजकल तो सानू 2.5 गजां दा कशहरा पाउणा बड़ा मुश्किल हो चुका है ना। असीं अजकल दे सिंह बदौटी सिंह, सानू ख्याल करना चाहिए। कशहरे गुरु के प्यारे दे बड़े बड़े चादरे, उत्थे खालसा जी झाड़ियां सन बड़ियां भारी, झाड़ियां दे उपर बड़े बड़े वस्त्र खिलार दिते। प्रतीत हो रहा सी कि जिवें खालसे दे तंबू लगे होए ते खालसे की फौज इत्थे उतरी है। उस गुरुद्वारे साहब का नाम ही गुरुद्वारा तंबू साहब है। तंबू साहब ही अज के दिन बड़ा भारी दीवान इस मौके ते सजिया हुंदा है। सो ये गुरु के सिंह पानी जान करके कि पानी के नेड़े तुरकां नूं ना आउण देईए, इत्थे आपां टुकड़ा टुकड़ा होकर शहीद होइए। जदों इत्थे मोर्चेबंदी अपनी कर लई, तुरक चढ़ के आए, गुरु के सिंघां ने मुकाबला किया। जिवें चौकौर साहब दे विच एक एक सिंह बाहर निकल के लड़िया सी। ये जो इतिहास विच कथा चल रही है, रात को सूरज प्रकाश की कथा रोज हुंदी है, इहदे विच तकरीबन 7वें दिन नूं ये जंग जो है मुक्तसर साहब की एक कथा होने वाली है, उस तरह एक कथा आवेगी रात को। तो जदों इत्थे ये तुरक सारे पहुंचे, एक एक सिंह ने बाहर निकल के लड़ना शुरू किया। एक एक सिंह 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 सैकड़े ताई मार मार के कुर्बान हो रहा है। बड़े भारे बंदूकों का खड़का होने लगा। बाजा वाले, कलगियां वाले चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी कृपालू, जिन्होंने पता है कि अमृत छका के असीं अपने पुत्र जिन्होंने बढ़ाया होया है, उन्हां विचों लोग भटक गए, बेदावगे हो गए, पर उन्होंने विचों सिदकियां ने आण के अपने सिर तली ते रख लए ने। असीं इन्हां दी सहायता करनी है। सच्चे पातशाह टिब्बी साहब तो तीर चलाने शुरू कीते हैं। हजूर दा तीर 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मीआं नबीजी निकल करके सुक्का धरती दे विच जाके गड्ढिया जाता है। ऐसे तीर सच्चे पातशाह जी ने चलाए, जिहड़े हड़दी न्याय तुरक चढ़े आ रहे सन, सच्चे पातशाह जी ने सब पिछे रोक दिते हैं। कलगीधर दे तीरां दे नाल मजीदे दा एक भतीजा, एक भाणजा, 2 वड्डे जरनैल ये मारे गए हैं।
अद्धी फौज मारी गई। इधर एक एक सिंह जब एक दूजे ने मंगार रहा सुन गगन तमामा बाजियो परे निशाना घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन का हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबू न छाड़ा खेत। एक पवित्र बचन कहते हैं तो गुरु के प्यारे कुर्बान हो रहे हैं। धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित्त में युद्ध विचार देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तार कीर्ज ताम बना यह तन बुद्ध सुदीप को जो उजियार जाने की बड़नी मनो हाथ न कातरता कुतवार बुहार। ये पवित्र शब्द पढ़ते हुए चंडी दे पाठ करते हुए वाहिगुरु वाहिगुरु का मंत्र का सिमरन करते हुए रण पत्ते गुरु के प्यारे एक एक सैकड़े सैकड़े टुकड़े हो के सारे सिंह के जूझ गए हैं। एक सिंह भाई महा सिंह केवल बेहोश पिया है जिससे श्वास चल रहे हैं। कलगियां वाले सच्चे पातशाह पूछ रहे ने कि साडे किन्ना पुत्रों ने आके जंग आरंभ दिता है, साडे तक तुर्कां नूं आउण ही नहीं दिता। ये कौन हन गुरु के प्यारे, ये कौन हन गुरु के लाडले। ये कहते हुए नाल वीर रास्ते सहित सच्चे पातशाह जी आप वीर आसन से होके तीर चलाए जा रहे हैं। जदों अद्धी फौज मर गई गुरु का खालसा तकरीबन 40 सिंह शहीद हो चुके ने। माई भाग कौर जी अगे जंग करदे होए माता भाग कौर जी जख्मी होके ये भी डिग पए हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह तीर पेश नहीं जान देते तुर्कां दी। बड़ी भारी प्यास लगी कपूरा नाल से उहदे पासों पुछया कहते कपूरिया पानी किथे है। ये अंदरों गुरु का मलापी सी उत्तों डरदा होया ही बेमुख होया सी। ते कहण लगा वजीर खां गल सुन जे अगे जाओगे तो 30 कोह ते पानी मिलेगा, जे पिछे जाओगे तो 10 कोह ते मिलेगा। इस वास्ते पिछे हटना ही तुहानूं चंगा, अगाह ना वधो। ते कहण लगे जिहड़े तुर्क मर गए हैं इन्हां नूं कबरां विच दफनाउण दा मेरा ख्याल सी। कहण लगा मिट्टी ते ही पए ने, धरती ते ही पए ने, जे इन्हां नूं तूं दफनाउण लगा तो बाकी दी फौज भी इत्थे ही मर जावेगी ते इहदे नाल। इस वास्ते वापस मुड़ना चाहिदा। सब तो वड्डी ये हार ते अखीरी हार तुर्कां नूं ये होई जिस तो मगरों फिर कदे कोई तुर्क हिया करके गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह दे उपर चढ़ के नहीं आया। तो इथों ये तुर्क पिछे मुड़िया श्री मुक्तसर साहब तो खदराने की ढाब तो गरीब नवाज कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज साहब आप अपने पुत्रां की संभाल करने वास्ते तुर पए हन। चिब्बी साहब तो बड़ी जल्दी दे नाल आए। एक रकाबगंज साहब पूरे गुरुद्वारा है। तो उसका इतिहास तो यो सुनाते हैं कि महाराज जब घोड़े के उपर चढ़ लगे तो रकाब टुट गई। इस वास्ते रकाब उत्थे रखी हुई कहते रकाबगंज गुरुद्वारा है। असल में रकाब एक खास फौजी दस्ते का नाम हुंदा सी। जिहड़ी पहले दर्जे की फौज होवे सतगुरु जी का वो जिहड़ा फौजी दस्ता सी वो उत्थे उतरिया होया सी। तो उथों सच्चे पातशाह अगे चले हैं। इस वास्ते रकाबगंज साहब उस गुरुद्वारे साहब का नाम है। ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो ये निश्चय करते हैं। रहो विचार सच्चे पातशाह महाराज साहब जी घोड़े से चढ़ के आए। गरीब नवाज ये जंग वाली थां से आके घोड़े तो उतरे। अपनी जेब के विचों रुमाल कढ़िया है। वो रुमाल कढ़ के अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ चेहरे पूंजते हैं। साफ करते हुए कहते मेरा 1 हजारी, मेरा 5 हजारी, ये मेरा 10 हजारी, ये मेरा 20 हजारी है। ये कहते हुए चेहरे सारे ने पूजते हुए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आग्या कर रहे हैं कि इन्हां सारे योधियां दी लाशां एक थां ते इकट्ठियां करो। तो अगे सच्चे पातशाह महाराज साहब जी एक बण जिहड़ा हुण तक खड़ा बण दा बिरछ उहदे पास चले गए ने। अगे की वेख्या एक सिंह सहक रहा है जिस चित्त विच इच्छा सी कि अपनी टुटी हुई कढा के सचखंड नूं जाना है। सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी नेड़े पहुंचे। गरीब नवाज ने वेख्या कि सिंह बेहोश हो चुका है, शरीर टुकड़ा टुकड़ा होया, छाननी छाननी होया, खून निकल चुका है पर श्वास हाले बाकी हैं। मन में इच्छा है, तरस रहा है कि मिल मेरे प्रीतमा जियो और तुद बिन खरी निमानी मैं नैनी नींद न आवे जियो भावे अन्न न पानी। भाई महा सिंह जी की जान तरस रही सी गुरु के प्यारे दी।
आवो सज्जना हम देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़ा खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। खबरे सवास निकली जाते पर मन में ये जो इच्छा सी कि गुरु कलगीधर दे अखीरी मैनू दर्शन होण, उन्हां दा सदका हाले जान नहीं निकली, प्राण चल रहे हैं, बाकी शरीर सारा बेहोश पिया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नेड़े पहुंचे, चुक के अपने सिख पुत्र नूं अपनी गोद दे विच सच्चे पातशाह जी ने लैके जदों इहदा चेहरा पूंजिया, सतगुरु जी ने जदों अपने हथ कमल इहदे मत्थे दे उपर लाए, चेतनता हो आई है, होश आ गई, नेत्र खोले, की वेख्या कि मेरा सिर गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह पिता की गोद विच है। उस वेले यतन करके दोवें हथ इकट्ठे कीते, इकट्ठे करके सतगुरु जी वाल सीस निवा के शर्म वालियां अखां दे सहत शर्मिंदे हो के भाई महा सिंह जी ने गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं गज के फतेह बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी गज के नहीं फतेह बुलाई, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने फतेह बुलाई। भाई महा सिंह दे नेत्रां विचों प्रेम का प्रवाह वह तुरिया है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के बारे में इतिहास पढ़ के वेख लो, अपने साहिबजादे ने कुर्बान होने तो नेत्रां विचों हंझू नहीं डिगे। अज भाई महा सिंह नूं रोंदा वेख करके गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह के नेत्रां विचों हंझू जा रहे हैं। पुछया भाई महा सिंह की कारण, क्यों दिलगीर हो रहा है, कारण की? सिंगा जे चाहे तो 4 युग लंबी उम्र कर देगी तेरी, जे चाहे तो स्वर्ग का राज दे देंगे। जे भाई महा सिंगा तू इस वेले बेनती कर, जो तू कहे सिंगा से तेन वर देण नूं बेताब हाँ, जो चाहना सिंगा साडे पासों मंग लै, साडी खुशी का तेनू पता है जी। असीं चाहिए स्वर्ग तक दे राज दे दईए, जे असीं चाहिए असीं तो मरिया होया नूं भी जिउंदे कर सकते हैं, तू तो हाले जिउंदा है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह वाल हाथ जोड़ के भाई महा सिंह जी कहणगे, गरीब नवाज इन्हां चीज़ां की कोई लोड़ नहीं। भाई महा सिंघा कोई वर मंग। सच्चे पातशाह जी तुहाडे अंतले समय बड़े बड़े रिखी ते मुनी पीर पैगंबर भी जिहड़े हन, जदों उन्हां दे अखीरी सवास होण ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। देवी देवते भी चाहते हैं, देवतियां दर्शन कर ताई दुख भूख तीर्थ किए। अज मेरा अखीरला समा है ते मेरा सीस तुहाडी गोद विच है, तुहाडा किरपा भरे हथ मेरे सिर उपर है। ऐनों वड्डी होर किहड़ी चीज है सच्चे पातशाह जी जो मैं तुहाडे पासों मंग लवां, मैनू कोई इच्छा नहीं रही है। सच्चे पातशाह कहणगे, भाई महा सिंघा साडे वास्ते कुर्बान होए हो, टुकड़े टुकड़े होए पुत्रा, जदों तक कोई वर नहीं मंग लेंदे तरों तक साडा चित शांत नहीं हुंदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहणगे, सिंघा दिलगीर क्यों हो रहा है, दिल क्यों ढा रहा है, कारण की? जे चाहे तो तैनू ब्रह्मलोक दा राज दे देईए। औरंगे नूं असीं जफरनामा भेज दिता, उन्हें मर जाना है। जे चाहुंदा तो दिल्ली दे तख्त ते सिंघा तैनू बैठा दईए। सच्चे पातशाह इन्हां चीज़ां दी कोई लोड़ नहीं। राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कवलारे। हजूर कहणगे, सिंघा मुक्त कर दईए। सच्चे पातशाह दे बारे जदों वेख्या कि हजूर दे चित्त दे विच ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ बेदावा लिख के दिता सी, हुण दिन डुੱਬਣ लगा है। हुण सतगुरु जी के चित्त दे विच ਉਹ नाराजगी नहीं है। सतगुरु जी की प्रसन्नता का मैं पूरा लाभ लवां। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जे पूरे तुठे हो तो किरपा करो। तुसीं किरपा की पहली पातशाही तो लैके तुहाडे तक सिੱਖੀ कमाई, पर अज राजनीतिक लोगों ने बसिरके होकर तुहानूं बेदावा लिख के दे दिता है मझैलां ने। जो जे आप कृपालू होए तो किरपा करके वो बेदावा पाड़ दो। भाई महा सिंघा अपने वास्ते कुछ मंग लै। नहीं सच्चे पातशाह जी, हजूर कह लगे अपने पिंड वास्ते कुछ मंग लै, अपने परिवार वास्ते कुछ मंग लै। जे किते खालसा जी बिसदका हुंदा, जे किते लालची हुंदा, जे किते अपने पेट पालू या परिवार पालू हुंदा तो जरूर मन जांदा। पर तन परोपकारी भाई महा सिंह बेनती कर लगा, सच्चे पातशाह जी तुठे हो तो किरपा करके टुटी गंढ लो, आप मेहर करो।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਭ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨੋਂ ਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟੂਟੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜੋੜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਡਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਛਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਤਬ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ। ਤੈਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਤੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਮਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਅਬਦੁੱਲੜ ਸੀ, ਬਰਾਗ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੀ, ਤਿਆਗਣ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਤੇਜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ, ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ਾ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਅਵਦੂਤਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੋ ਜੀ ਸਨ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ 5 ਕੋਹ ਅੱਗੇ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਖਾਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 40 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੰਭ ਬਣਾਏ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਉੱਪਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਖ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਸਿਨੇਮੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੇਦਾਵੀਏ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੇਵ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾ, ਸੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਢਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਉੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਥਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਪਾਈ, ਕਿਨ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ, ਇਹ 3 ਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ
ਅਤਿਅੰਤ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪ ਤੋਂ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਰਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਾ ਨਥਨੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮਾਘ ਮੱਝਰ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਜਨ ਹੈ। ਮੱਜਨ ਨਾਮ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਮੱਠ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੋ ਮੱਥਾ ਜਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਜਨ ਪੁਰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨੇ ਚੁੱਕਾ ਗੁੱਤ। ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਧੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਵਾਏ ਗਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਜੂਰ ਡੋਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਗੁਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਝੋਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੂਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਡੋਬ ਧਿਆਏ ਸੋੜ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਕੀ ਸਾਰ ਸਿੰਘਾਨੀ, ਬਾਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਬੁਖਾਨੀ। ਪੈਰ ਮਗਰੋਂ, ਘੜੀ ਮਗਰੋਂ, ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਥਾ, ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਪਾਚੜੀਆਂ ਸਹੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣ ਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਤਿਸਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾ ਪੰਨ ਪਊ ਨਾ ਜਾਈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰਬੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਗਏ, ਤੂੰਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬ ਕੇ ਟੁਬਕੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਏ। ਪਰ ਤੂੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਰਤ ਪਲਾ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਬੜਾ ਕੌੜਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਲੌਕੀ ਨਾਮ ਤੂੰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰਬੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਪਊ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਕੌੜਾਪੁਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਟੁੱਬੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰਥ ਤੇਜ ਨਿਵਾਰ ਨਾ ਨਹਾਤੇ, ਜੇ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਪ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਚੜਾ ਲਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਗੇਜ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੀਸੇ ਕੱਟ ਲੈ, ਦੂਰਾ ਪਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਔਗਣ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉੱਤਰ ਸੋਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਧੋਏ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪਾ ਨਾਵਾ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਸਾਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੂਪੀ ਪਟਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਥੂ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪੈਰ ਦਾ ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ 68 ਤੀਰਥ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। 68 ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਾਏ ਅਰੋਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸੋਗ ਤੇ ਮਾਇਲ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਬਾਤ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੇ ਜਗ ਫਲਾ, ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਮੇਲ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਖੇਤੀ ਬੰਜ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਾਲੀ ਵਾਓ, ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਅਸ ਦਾਨ, ਗਜ ਦਾਨ, ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ। ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤਾ ਕੀਜੈ, ਆਤਮ ਜੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਕੀਜੈ, ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਦੀਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਤੇ ਵਸਤਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾ ਤੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਸਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਾ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾ ਤੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅੰਨ ਦਾ ਤੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਉਤਰਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬਰਮਾ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਬਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18 ਯੁੱਗ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ ਪਾਇਆਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। 18 ਯੁੱਗ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਬਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 18 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਰਮਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਾਇਆ ਹਮਾਰੇ, ਊ ਤਿਹਾ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬਲਾ ਕੱਟ ਥਾਰੇ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇ ਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ बढ़ाई हो, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਤਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਸੀਲ ਜੱਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪੈਰ ਪਕੜੋ ਹਥਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਧਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਕਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਵੇਲੇ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੈਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਪੱਥਰ ਬਣ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਜੋ ਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜੇ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਲਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਨ, ਚਾਰ ਮੂੰਹ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੁਰਸਤੀ ਦੇਖ, ਸੁਰਸਤੀ ਰੂਪ ਲੁਭਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਖੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, 13 ਅਣਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਮਦਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਟੀ ਬੰਨੀ, ਬਾਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀੜੇ ਪਵਾ ਲੈ। ਤੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜੰਮੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। 3-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ 56 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। 2.5 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲੜਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਸੋ ਕਰਤ ਖਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸੋ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਇਹ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਡੋਬਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫਾਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਆਸਾ ਪਿਆ। ਪਾਸ ਨਾਮ ਫਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਾਮ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਪਾਸਾ ਫਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਫਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੇਪਾਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸਾ, ਬਿਆਸਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਦਰਵ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ। 100 ਧਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਟਾ ਗਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਬਿਆ ਮੁਨੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਨੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਧੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਮੋਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਨਵਾਸ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਭੇਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਸਨ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਹ ਨੇ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ,
बचन कहने कि गुरु के लाडले हो धर्म वास्ते कुर्बान होवो। सो और परम सिंह ते धर्म सिंह ने बेनती की थी जो भाई रूपे दे पोतरे सन, कह लगे सच्चे पातशाह साहिबजादे रख लैने सन, रो पए सने सिंह। महाराज ने कहा गुरु के प्यारे खुशी नाल कुर्बान कीते हन। कहते जी फिर भी साहिबजादे बचा लेंदे। महाराज ने धरती ते लकीरां कढ़ाइयां, फिर कहते मेस दिओ। जो मेस दी महाराज कहते कोई खुशी हुई सी लकीरां ने कढ़न तो? कहते जी नहीं। कहते लकीरां ने मेसन तो कोई अफसोस? मन विच कहते जी नहीं। हजूर कह लगे साहिबजादा दा पैदा होना लकीरां दी न्याई, साहिबजादा दा कुर्बान होना लकीरां मेसन दी न्याई है। साडे मन विच कोई अफसोस नहीं, सगों वो अपनी मातावां दे कोलां नूं सफलियां करके वो सचखंड दे विच गए हन। ये तो धन गुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी आप हन ना। मोह जिन्हां दे नेड़े नेड़े नहीं कदे आ सकदा, साडे मन विच भी मोह नहीं कदे आउणा चाहीदा। लोभ सुआद ये लोभ जिहड़ा है कुत्ते दी न्याई जिहड़ा जीवन बना दिंदा है लालची, ये लोभ भी नाश हो जाना चाहीदा है। लोकी जांदे ने अजकल दे दिन गंगा दे उपर उत्थे कोई छड्ड के आउंदे है, की छड्ड के आयो? मैं गाजरां खाणीਆਂ छड्ड आया, मैं 6 महीने नहीं खावांगा। मैं मूली छड्ड आया, मैं 6 महीने जुत्ती नहीं पाउणी। ये भी कोई त्यागना है? ये कोई त्याग नहीं। हजूर कहते हैं त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। आज के दिन जो गुरु के प्यारे कोई त्यागनी है कोई चीज, गुरु की साध संगत रूपी इस सरोवर दे विच इशनान करते हैं माघी वाले दिहाड़े, तो काम क्रोध लोभ मोह हंकार का त्याग करके इत्थों जाइए। काम छड़ करके वस्तु विचार लैके जाइए, क्रोध छड़ के शांति लैके जाइए, लोभ छड़ के इत्थों असीं संतोख लैके जाइए, मोह छड़ के विवेक लैके जाइए, हंकार छड़ के निम्रता लैके जाइए। दिन राती आराधो प्यारो, निमख न कीजै ढीला, संत सेवा कर भावनी लाइया, त्याग मान हाथ ठीला, मोहन प्राण मान रांगीला, बास रहो हियरे कै संगे, एक मोह मन लीला, जिस सिमरत मन हो आनंदा, उतरे मनो जंगीला, मिलबे की महिमा वर्ण न साको, नानक परा परीला। जे इत्थे छड्ड के जाना तो वितकरा ते फुट इत्थे छड्ड जाओ गुरु के चरणों विच, इत्थों मिलबे की महिमा वर्ण न साको, मिलाप की महिमा कद नहीं की जा सकती, इत्थों मिलाप लैके जाओ। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, हर नामे के हो वह जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इत्थों ये दातां लैके जाणियां हन। लोभ रूपी कुत्ता हिरदे विचों नाश हो जावे। जिस लोभ दे वस होके विश्वामित्र सूर बनिया अपनी शक्ति दे नाल ते हरिचंद दा बाग पटना शुरू कीता सी। ये लोभ ऐसा है जिवें खालसा जी हल्का कुत्ता हुंदा है, लोभी आदमी नूं हल्के कुत्ते दी न्याई महाराज ने कहा है। लोभ लहर सब सुहान हल्का है, हल्कियों सब है बिगाड़े। लोभ दी लहर ने हल्के कर दिता सब जीआं नूं, वो अगे होरां नूं बिगाड़ रहे हन। हल्का कुत्ता हरेक नूं वढ़दा है, हल्के कुत्ते दी पूंछ सीधी हुंदी है, हल्के कुत्ते दे मूंह विचों झग निकलदी है, हल्का कुत्ता पानी तो डरदा है। ये 4 निशानियां हल्के कुत्ते दीयां। हल्का लोभी आदमी भी जिहड़ा है, लोभी जंतरा जाने पख अपख सब खाए। लोभी आदमी नूं भी कुत्ते दी न्याई महाराज साहब जी ने कहा है। लोभी आदमी दा हरेक दे अगे हथ होवेगा, इहनूं भी लुट लवां, इहदे पासों भी मंग लवां, खो खिंज लवां। लोभी आदमी जे तां किसी ने कोई पुनदान या कोई माया दे दी तो वह जस रूपी झग नहीं तो निंदा रूपी झग मूँहों सिटदा है। हरेक नूं दाड़न दा यतन करदा है, किसी न किसी पासों किसी तरीके नाल मैं इहनूं लुट को सुट लवां। साध संगत रूपी जल तो यह बड़ा भारी दूर रहिंदा है लालची आदमी। ये लोभ जिहड़ा कुत्ते दी न्याई है, यह भी हिरदे विचों दूर हो जाना चाहिदा है। सच्चा मार्ग चलदियां, सच्चे भाव भगती दे रस्ते ते चलदियां, गुरसिੱਖੀ दे रस्ते ते चलदियां, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, यह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई।
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। ਜਿਹੜਾ गुरु की संगत का पंथ राह है खालसा जी, यही सच्चा रास्ता है। ऐसे सच्चे रस्ते से चलते हैं उस्तत करे जहान। सारा संसार ही महिमा करता है सत्संगी आदमी की। पर खालसा आप हुण रोज सुनते अरदास विच जिन्हां ने नाम जपिया, वंड के छकिया, देख चलाई, तेग बाई देख के अंडित किया, सिੱਖੀ सदर केसा स्वासा संग निभाया, नाम जपिया, धर्म की किरत करके वंड के छकिया, जिन्हां दी पवित्र कमाई का ध्यान पर खालसा साहब गज के बोलो जी वाहिगुरू। कदे किसी ने सुनिया जिन्हां ने चोरी की, यारी की, ठगी मारी, गंदे सिनेमे वेखे, मूँह सिर मनाया, शराबां पीतियां, गुर सिੱਖੀ तो पतित होए, तो उन्हां दी कमाई का ध्यान धर के कदे किसी ने रब का नाम लिया? कदे भी नहीं। इस वास्ते सच्चे रस्ते तो चलदे तो सारा संसार ही महिमा करन लग जाता है। उत्तम पंथ केड़ा है? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, को जन्म के किल विखना से, हर चरणी चित लाए। संतां दा रस्ता केड़ा है? संत करे न बैर किसू संग, वरतै सबका हित में अत ही, परोपकारी जीवन होना, अपना जीवन उच्चा ते होरनां नूं भी जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए। संतां दा रस्ता ये नहीं कि कदे किसी नूं तागा कर दिता, किसी नूं टूना कर दिता, किसी नूं तवीत करके दे दिता। तेरे घर विच प्रेत बड़े ने, इन्ने 1000 रुपये देवे तां तेरे प्रेत निकल सकते हैं, इन्ने मेरे चेले बन जाओ, इन्ना साल मगरों मैनूं दिओ। उन्हां दा नाम संत नहीं कहा जा सकता। केवल इक्को एक जिन्हां दे मन विच परमेश्वर दी ओट सिमरन भजन में जुड़े हुए, अंदरों बाहरों गुरु की सिੱਖੀ अनुसार जिन्होंने जीवन धरिया है, ऐसे सच्चे रस्ते से चलदे होया खालसा जी सारी दुनिया साडी महिमा करेगी। जे असी अपनी महिमा चाहते हाँ तो रहत विच तैयार पुर तैयार होइए। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। सच्चा रस्ता होमै तजन नाम लिव लावण, पाणा मनन पंथ इहो पावन। गुरमुख नामदान स्नान, रोस न काहू संग करो आपन आप विचार, होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार। यह है सच्चा रास्ता। हक पराया नानका उस सूर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार न खाए। पाओ भगती दे सिੱਖੀ दे सच्चे रस्ते उत्ते चलदे होए सारा संसार ही साडी महिमा करेगा। फिर हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। परमेश्वर का नाम जे हृदय विच वस गया, सब कोई साडी जय जयकार करेगा। जिथे वो जाए तिथे वो सुरखरू, उसका मोह डिठा सब पापी तरिया। और जिथे भी गुरु के प्यारे जाते हैं उत्थे उन्हां दा लाल चेहरा हुंदा है, उन्हां दे मत्थे लगन तो पापी आदमी भी तर जाते हैं। आवा साहिब चित तेरियां भगतां डिठियां, मन की कटिया मैल साध संग उठिया। तो सारा संसार ही महिमा करता है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सानू सतगुरु नानक साहब कलगीवाल के रस्ते से चलना चाहिए है। सारी दुनिया जिस करके महिमा करे। 8 तीर्थ सगल पुन, 18 तीर्थां ते इशनान करन दा सारा पुन इसे विच आ जाएगा। जियो दया परवान, जे जियां दे उपर दया करिए, अपने जी ते भी दया करिए, अपने आप को गुरु की संगत विच लियाइए। ये सब तो बड़े 18 तीर्थां दा इशनान दा फल यही है, जो जियां दे उपर दया करनी है, कृपा करनी है। धन गुरु कलगियां वाले दे पुत्र परोपकारी एक बारी 18,000, एक बारी 20,000, एक बारी 30,000 लड़कियां हिंदुस्तान विचों बन के ले जा रहे सन गिलजे। तो 8 दिनों के भुखिया के पास भाई तारू सिंह जी प्रशादा लैके गए। कूले नगर वाले जो प्रशादे जाके रखे, जंगलों में सिंह शेरां दी न्याई निकल के आए। 8 दिनों के भुखे ने, पर भाई तारू सिंह जी रो पाए। रोंदियां नूं वेख करके सिंह साहब सारे कहेंगे, सिंह साहब क्यों रोंदा है? गुरु का खालसा कदे टहंदियां कला विच नहीं होया। कहण लगा, खालसा जी बड़ी दुखदायक गल है, मैं की करा? खालसा पहला दस, लंगर फिर छकांगे। कहंदे अज हिंद दीयां लड़कियां 30,000 बन के तुरकल जा रहे ने, परसों नूं बल्लों के हैड तो पार होणियां ने। वो खालसा जी अपने जिउंदियां जागदे ते हिंद दी इज्जत अज लुटी होई जा रही है। अपना जिउणा ते लंगर छकना हराम है। सिंघां ने उत्थे ही प्रशादे रख दिते। कहंदे पहले लड़कियां छुड़ावांगे, फिर लंगर छकांगे।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਲੋ ਕੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰੀਂ ਘਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਚਤਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਧਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਚਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਸੋਏ ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹੀ ਚਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਗੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਨਿਰਤਕ ਕਈਆ ਨਾਨਕ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਉਹੀ ਸੁਜਾਨ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਰਿਹਾਰ ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਆ ਭਾਈ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੋ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, अथवा गुरु की मेहरबानी उन्होंने उपर है जो गुरु का हुक्म मने। गुरु का हुक्म है खालसा जी अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आंदे अनंता रंग तमाशा पूर्ण आसा कबा न व्यापा चिंता। भाई दल्ला सिंह ने किड्डी वड्डी भारी सेवा की पर कहने लगा महाराज मैनू सचखंड विच जगह, महाराज कहने लगे बाराड़ा नहीं जगह मिलेगी, सचखंड विच नहीं जगह मिलेगी। महाराज फिर पूरा खुशा नहीं तुहाडा पूरी मेहरबानगी नहीं, कहते नहीं फिर पूरी कृपा किवें, कहते फिर अमृत छक रहत विच तैयार पुर तैयार हो। जदों अमृत छकिया सी कहने लगा जी हुण महाराज कहते पढ़ पंक्ति दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, तेरा सारा परिवार ही गुरसिੱਖੀ ਦੇ बेड़े ਤੇ चढ़ा दिता, समेत परिवार के सचखंड विच वसेगा। तो खालसा जी माघ के महीने च जी आपां पवित्र होना है, गुरु की कृपा के पात्र बणीए। सतगुरु जी साडे ते मेहरबानी करन, जिहड़े हुण तक बेअमृत हन अमृत छको, जिहड़े अमृतधारी हो नितनेम अपना होर वधाओ। तो अपने विकार त्यागो, ईर्खा त्यागो, आपस में मिलाप करो, गुरु के चरणों में जुड़ जुड़ करके गुरु के अमृत कथा कीर्तन सुनो, गुरसिੱਖੀ का प्रचार करो थावां थावां ते। फिर सच्चे पातशाह कृपा करेंगे, फिर साडी टुटी हुई लेव, टुटी हुई सुरत, टुटी हुई प्रीत गुरु के चरणों में गंढी जाएगी। फिर आपां भी सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल लोक परलोक में उजले मुख वाले होवांगे। तो कुछ दिन हो रहे इत्थे जथा है, गुरु के प्यारे दोवें टाइम कथा कीर्तन हुंदा, पहुंचो और अमृत छकन वास्ते तैयार होवो। अमृत की जो तारीख है सिंघां नाल मिल के फिर जो नियत होवेगी वो गुरु के प्यारे तुहाडे चरणों में फिर बेनती की जाएगी। तो फिर अमृत छक के हर रोज कथा कीर्तन सुन के गुरु की कृपा के पात्र सानू बनना चाहिए है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਆ ਹੈ।